Hello and welcome to all. Today we will discuss our important multiple choice questions in the topic angle and its measurement. Okay, let us see what are the types of the multiple choice questions in this topic. So we start now. First, look here, 250 degree equal to 250 degree equal to, and options are given here. So we start now. So 250 degree, so we have to convert this degree in what? Radian. Okay, so here we will start now. 250 degree multiply by 250 multiply by, so pi upon 180. This is conversion formula, and if we multiply this pi upon 180, this is in radian, so we will keep in this bracket, this is in radian. Now try to simplify this. Okay, by simplifying this, we will get 0 will cancel with the 0. What will remain? 25 pi upon 18. This is in radian. Okay, this answer is given in option number B. So correct answer is option B. Okay, so therefore the answer of this question is option number B, 25 pi by 18 radian. Okay, let's see number 2. What is number 2 now? 65 degree 30 minute. Okay, 65 degree 30 minute. So, and the options are given here. What are the options given here? Options given here: 60.30 radian, 60 degree, 30 degree, and here 131 upon 360 radian and 131 upon 360 in degree. So obviously our question number 2 says 65 degree 30, this is in minute. So we have to convert this number in what? This is in degree, so convert this is in radian. So we can represent this as 65 degree plus 30 what? This is in minute. Okay, so this is first step. Second step will be 65 degree plus 30 this is in minute. So try to convert this minute in degrees. So 30 divided by what? 60. If we divide this by 60, we must write here, we should write here what? Here is in degree. Okay, so 65 degree plus, so by simply 0 will cancel this, 31 is 32, so 1 upon 2, this is in degree. Okay, now so we can again simplifying this, denominator here 1, here 2 on the 2, here 65 multiply by 130 plus 1, and hence 131 upon 2, this is in now degree. 131 upon 2, this is in degree, but 131 upon 2, this is in degree, but here is 60. So convert this degree into radian. How will convert? 131 upon 2 multiply by pi upon 180, this is in radian. Okay, so what will get? 131 pi upon 18, 180 multiply by this 360, so this is in radian, and this is our final answer. So look here, option number C gives our correct answer. Option number C. Hence the answer is
Option number C, that is 131 pi upon 360. This is in radian. So remember one most important condition, this number is given in degree and minute. So try to convert this whole number into degrees. This number is not in degree form. Some part is in degree, some part is in what? Minute. So try to convert this is in degree by dividing 30 by 60. Now this number is total in degree form, and if we convert the given number is in degree, so try to convert it is in radian form, and by multiplying this number by pi by 180, the resultant answer will give us in totally radian form, and our answer is here, option number C. Okay, so in similar way you can solve the question number 3. Look here, 20 degree and 48 what? Minute. Similar way example we can solve. Okay, but let us try to solve the what is the answer of this question number what? 3. What is given here? A question is here, 20 degree 48 minute. Okay, so this is our third question. So according to our rule, this number is some part is in degree and some part is in what? Minute. So convert this whole number into degree. So we can write 20 degree plus 48 upon 60. Now this is in not degree. So try to simplify this. 20 degree plus here 4 by 5. 4 by 5. This is in what? Degree. Because we are dividing numerator and denominator by 12. 12 4s are 48. 12 5s are 50. And here denominator here is 1. So 5 into 1, it is 5. 20 multiplied by this 100 plus 4, 104, and this is in what? This is in degree. So try to multiply, try to convert this is in radian. So look here, 104 divided by 5 multiplied by 5 upon what? 180. 5 upon what? 180. Now we can divide it by simplifying this, we will get here, try to divide this total number 4 plus 1 5. So can we divide this number? Yes. Try to again check here. This number is 20 degree 48 minute. Convert this minute in what? Degree by dividing 60. So by dividing numerator denominator by 12, what will you get answer? 12 4s are 48, 12 5s are this. Again by simplifying this, ER will be what? 5 into 1 5. So 20 into 5. So 100 plus 404 upon 5. Okay, and 104 upon 5 multiply by pi upon 180. And now try to simplify this. If it is, try to find simplest form. So can we divide this? 4 0 1 1 plus 4 plus, this is not multiple of, so we can divide it by 2. So 2 5s are 10, 2 2s are 4. Correct. 2 9s are 18, 2 0s are 0. Again, this answer is 25 pi upon 5 multiplied by what? 19 is in radian. Again, we can simplify this because 52 and 90 again divisible by what?
divisible by 2. So dividing numerator and denominator by what? 2. So we will get here 26 pi radian upon here 26 45 multiplied by 5 225. So our answer is 26 pi by 225. This is our correct answer. Okay, so I will explain in Marathi here. विद्यार्थी मित्रो, हा जो 20 डिग्री 48 मिनिट हा दिलेला आहे. आता काय करा, आपणाला ह्याचा आन्सर रेडियनमध्ये काढायचा आहे. मग रेडियनमध्ये काढताना काय रूल लक्षात घ्यायचा इथं? सो पहिला पार्ट डिग्रीमध्ये आहे, दुसरा पार्ट डिग्रीमध्ये नाही. बरोबर आहे. आता काय करूया, हा जो मिनिटमध्ये आहे, मिनिटचं कन्व्हर्शन नेहमी कशात करा? डिग्रीत करा. कसं करायचं? तर याला 60ने डिवाइड करा. बघा 16 डिवाइड केलं आहे आणि याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपलं आन्सर आलं आहे 104/5. दिस इज इन डिग्री. बरोबर आहे. हा डिग्रीमध्ये झालं, पण आपणाला आत्ताशी डिग्रीमध्ये झालं. आता त्याचं कन्वर्ट रेडियनमध्ये करायचं आहे. मल्टिप्लाय पाय बाय 180. आता इथं सिम्प्लिफाय करताना प्रॉब्लेम असा आहे, ज्यांना टेबल्स पार्ट असते त्यांना पटकन उत्तर येऊ शकतं. पण मी मुद्दाम काय केलं आहे बघा, 1 + 0 + 5 3ने डिवाइड होते का प्रयत्न केला तर नाही होत. तर 2ने डिवाइड केलं. 104 इज अ इव्हन नंबर, 180 इज ऑल्सो इव्हन नंबर. सो ट्राय टू डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय 2. सो 2ने डिवाइड केलं म्हणजे 52 52 राहणार आहे, इथं 90 राहतील. ओके, आता 52 हा रिमेनिंग पार्ट मी इथं लिहिला 5 आणि 90 ॲज इट इज. अगेन हे 52 आणि 90 आहे ना, डिव्हिजल बाय 2. बरोबर आहे. तर इथं केलं 26 होईल आणि खाली 45 होईल. बघा 45 मल्टिप्लाय बाय हियर 5. बरोबर आहे. तो येणारा 225 आणि हा ऑप्शन कुठं आहे? एमध्ये आहे. लक्षात आलं. आता आपण शेवटचा प्रश्न या लिस्टमधला चौथा प्रश्न आपण सॉल्व करतोय. बघा प्रश्न काय दिला आहे, 5 रेडियन. बघा क्वेश्चन नंबर लास्ट काय दिला आहे बघा, 5 रेडियन इक्वल टू वॉट. क्वेश्चन बघा, 5 रेडियन इक्वल टू वॉट. आता बघा 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन वॉट? पाय. आत्ता याचं रूपांतर कशामध्ये झालं बोला? डिग्रीमध्ये झालेलं आहे. बरोबर आहे. आता बघा बरं, सिम्प्लिफाय करता येते का? हे कुठं उत्तर आहे का? नाही आहे. तर 80 ह्याला डिनॉमिनेटर काय 1 असणार आहे आणि इथं प्रॉडक्ट आहे. तर याचा आन्सर काय येईल बघा बरं. दिस इज इक्वल टू 18 मल्टिप्लाय बाय 4 900 अपॉन वॉट? अपॉन 5. दिस इज इन वॉट? डिग्री. आणि हा ऑप्शन इथं आपणाला 3 मध्ये दिसतोय बघा. 900 अपॉन पाय. दिस इज इन वॉट? डिग्री. आणि आन्सर इज डिग्री. आता इथं सुद्धा आहे बघा 900 अपॉन पाय, पण इथं रेडियन लिहिलेलं आहे. आपल्याला काय करतो, वी आर कन्वर्टिंग दिस रेडियन इंटू डिग्रीज. तर आपल्याला ह्या एक्झाम्पलमधून काय लक्षात आलं, हाऊ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री. ओके, आता आपण काय करूया, पुढचा प्रश्न काय असेल त्याच्याकडे जरा वळूया. ओके, येस. आता आपण हा क्वेश्चन बघूया. 245.33 डिग्री इज इक्वल टू, यातला कुठला आन्सर असणार आहे? जरा विचार बरं, ऑप्शन चेक करा बरं. पहिल्या ऑप्शनमध्ये डिग्री मिनिट, दुसऱ्या ऑप्शनमध्ये पुन्हा तसंच आहे, डिग्री आणि सेकंद दिले. तिसरा ऑप्शन चेक करा, डिग्री मिनिट अँड सेकंड, डिग्री आणि मिनिट. इथं रेडियन वगैरे नाही आहे. तर त्यामुळं आपल्याला काय करायला पाहिजे बघा बरं. 245.33 दिस इज इन डिग्री. याचं रूपांतर डिग्री, मिनिट आणि सेकंद याच्यामध्ये करावं लागणार आहे. डिग्री, मिनिट आणि सेकंद. ओके, आपण थेअरीमधले या टाईपचे प्रॉब्लेम
घेतलेले होते. तर त्याच्यामध्ये पुन्हा हा जो व्हिडिओ जरा व्यवस्थित बघा, हाऊ टू कन्वर्ट दिस डिग्री मिनिट अँड सेकंद. असे काही नवीन विद्यार्थी असू शकतात, तर हे पहिल्यांदा हे ऑब्झर्व करू शकतात. त्यांनी पुन्हा एकदा बघा काय करायला पाहिजे. 245 हे डिग्री प्लस 0.33 दिस इज इन डिग्री. हे डिग्री सेपरेट केलं, हे डिग्री सेपरेट केलेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आपलं उत्तर जे असणार आहे ते असं असेल की 245 डिग्री असणार. आणि सगळ्याच ऑप्शनमध्ये बघा 245 डिग्री, इथं 245 डिग्री, 245 डिग्री, 245 डिग्री, म्हणजे सगळ्या ऑप्शनमध्ये 245 डिग्री दिसतंयच. आता आपल्याला 0.33 जे दिसते ना डिग्री, त्याचं रूपांतर पुढं करायचं आहे. सो काय करूया, 245 डिग्री प्लस 0.33 मल्टिप्लाय बाय 60. बघा आता इथं 60 मल्टिप्लाय करा, मल्टिप्लाय द गिवन डिग्री इंटू 60, आणि याचं रूपांतर आता होणार आहे कशामध्ये, डॅश द्या, डॅश याचा अर्थ मिनिटमध्ये रूपांतर होणार आहे. ओके. सो 245 डिग्री प्लस, आता इथं प्रत्यक्ष मल्टिप्लाय करूया, काय होणार आहे, 0 तसंच राहील, 6 3 18 कॅरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19. बरोबर आहे. आणि अशा रीतीनं 19.18 दिस इज इन मिनिट. बरोबर आहे का. अशा रीतीनं तुमचं इथं उत्तर आलं. आता इथं जसं डिग्रीचं रूपांतर हे सेपरेट केलं तर इथंही करू शकतो. 245 डिग्री प्लस इथं 19 मिनिट प्लस 0.80 मिनिट, म्हणजे इथून इथपर्यंत चेक करा. काय 245 डिग्री पुढं 19 मिनिट, कुठं आहे 19 मिनिट, चेक करा बरं. इथं बघा 19 मिनिट इथं दिसतंय, त्यामुळे उत्तर यातला असणार आहे. इथं मिनिट कुठं दिसतच नाही, त्यामुळे हा ऑप्शन निघून गेला. इथं मिनिट कुठं दिसत नाही, हा ऑप्शन निघून गेला. म्हणजे आपल्या करेक्ट आन्सर कुठला असू शकता, ऑप्शन ए आणि ऑप्शन सी यापैकीच. कारण दुसरा नंबर 19 व्हायला लागलाय, इथं 19 दिसते, इथं 19 दिसते, पण 0.80 हे जादा दिसते, पण इथं पुढं काही जादा दिसतच नाही. म्हणजे हे जादा राहिले ना, त्याचं रूपांतर अजून आपल्याला सेकंदमध्ये केलं पाहिजे. रिमेनिंग पार्ट राहिलेलाच आहे, म्हणून निश्चित हा या ऑप्शन निघून गेला. हे ए ऑप्शन नाही, बी ऑप्शन नाही, डी नाही, याचा जर राहिला काय सी, आणि सी इज द करेक्ट आन्सर. इथं उत्तर आपलं संपलेलं आहे. कॅल्क्युलेशनची सुद्धा गरज नाही, पण तुमच्या युनिट टेस्टसाठी, सेमिस्टरसाठी हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे ह्याचं रूपांतर अजून आपण कशात करूया, सेकंडमध्ये करूया. कसं करायचं बघा, 245 डिग्री प्लस 19 मिनिट प्लस 0.80 मल्टिप्लाय बाय 60. 60ने मल्टिप्लाय केलं ना, तर ब्रॅकेटमध्ये डबल डॅश द्या. डबल डॅश, मिनिंग ऑफ डबल डॅश इज व्हॉट, सेकंड. सेकंडमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि मग शेवटचं उत्तर 245 डिग्री प्लस 19 मिनिट्स प्लस इथं किती येणार आहे, 48 वरती 00, म्हणजे असं येईल. आणि हे सेकंडमध्ये रूपांतर झालं. म्हणजेच काय, शेवटचं उत्तर हे प्लस साईन काढून टाका, म्हणजे काय होईल, 245 डिग्री 19 मिनिट अँड 48 सेकंड. अँड देअरफॉर आवर आन्सर इज व्हॉट, हे कुठं आहे बघा बरं, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. सो वी कॅन राईट इट ॲज 245 डिग्री. ऑप्शन डी नाही आहे, ऑप्शन सी 19 मिनिट अँड 48 मिनिट. तर हे एक्झाम्पल अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके. आणि अशा रीतीने आपण हा प्रश्न पूर्ण केला आहे. आता आपण पुढचा क्वेश्चन आपण सॉल्व करूया. काय दिलं आहे बघा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, angle P is given pi by 4, Q is given 120 degree, and what is the measure of angle C? And the angles are totally given in here radian form. Okay, so in triangle PQR, I am drawing a rough figure like this. P, here Q and R. This is triangle PQR. And first angle is here P pi by 4. This angle is pi by 4.
second angle is here. This angle is obtuse angle, not acute angle, obtuse. So this figure is wrong. So draw another figure. Look here, PQR. This angle is given pi by 4. Angle this is 120 given. Okay, and what is the measure of angle R? Here should be, instead of this, here should be what? R, because name of triangle is here PQR. So we know this is very easy example and you can solve easily because it is totally based on our basic property. Which one? Sum of three angles is what? 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R equal to what? Simple. P means what? Pi by 4. Pi by 4 is in radian. Look here. Angle P is given pi by 4. So convert this in degree by multiplying what? 180 upon what? Pi. So we'll give us 45 degree. And I am writing here 45 degree plus here 120 degree plus angle R equal to what? 180 degree. Okay. So what is the addition of this? Here 5, here 6, 165 plus angle R equal to 180 degree. So angle R equal to 180 minus 165. So R will be what? ह्याच्यातून हे मायनस करा म्हणजे किती? 15 डिग्री येईल बघा. कारण 165 आणि 570 80 180 म्हणजे आरची व्हॅल्यू 15 डिग्री आहे. पण इथं 15 डिग्री कुठंही लिहिलेलं नाही कारण हे डिग्रीमध्ये उत्तर काढलं. आन्सर आपलं दिलं आहे कशामध्ये? रेडियन. सो कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू रेडियन. 15 मल्टिप्लाय बाय पाय अपॉन 180 रेडियन. बरोबर आहे. आता हे सिम्प्लिफाय 15 आणि 180 कसल्या पाड्यात आहे? तीनाच्या पाड्यामध्ये असणार आहे. सो 3×5 15. सो 3 पाय बाय वॉट? 3×5 15 30 18. अजून इथं सिम्प्लिफाय करता येते किंवा 15 डायरेक्ट डिवाइड केलं तरी चालेल. सो पाय बाय वॉट? 12. बरोबर आहे का बघा बरं. 3 2 6 इथं 3 1 3 3 2 6 पाय बाय 20 रेडियन. हे असं उत्तर इथं असायला पाहिजे. पुन्हा एकदा चेक करूया कारण हे ऑप्शन इथं दिसत नाही. याचा अर्थ ऑप्शनमधला डिनॉमिनेटरचा पार्ट इथं आपल्याला बदलला पाहिजे. ओके, त्याच्यामध्ये करेक्शन करायला पाहिजे. पुन्हा एकदा बघा, अँगल पी क्यू आर घेतलेला आहे. इथं पी अँगल किती? 45 पाय बाय 4 आहे. पाय बाय 4 याचा अर्थ 45 डिग्री. हे 45 हे 120 प्लस रिमेनिंग अँगल इक्वल टू 180. या दोन्हीचे ॲडिशन किती येणार आहे? 165. बरोबर आहे. प्लस आर इक्वल टू 180 मायनस 165 आणि इथं किती आलं? बरोबर किती? 15 डिग्री आलेला आहे. आणि 15 डिग्रीचं रूपांतर रेडियनच्या फॉर्ममध्ये केलं तर काय येईल बघा बरं. इथं 15च इथं प्लस सिम्प्लिफाय करताना आपण इथं व्यवस्थित करूया. दिस इज इक्वल टू वॉट? 15 1 15 3 राहिले ना, 15 2 30 म्हणजे पाय बाय 12 रेडियन. यस, इथं आहे उत्तर आपलं. मगाशी बाय मिस्टेक आपण रॉंग विचार केला पण इथं आपण पाय बाय 12 आन्सर बघा इथं आहे ऑप्शन नंबर सी. म्हणजे बघा हे जे असे नंबर असतात याची डिव्हिजन करताना व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन्स करा. आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे रेडियनमध्ये दिलं आहे, हे डिग्रीमध्ये दिलं आहे. बरोबर आहे. आणि तुम्हाला कशामध्ये रूपांतर करायचं आहे? आता डिग्रीमध्ये काढायचं का रेडियनमध्ये काढायचं इथं काही सांगितलेलं नाही. पण सगळे ऑप्शन चेक करा ना. ऑप्शन आता इथं रेडियन लिहिलं आहे, इथं रेडियन लिहिलंच नाही. जरी लिहिलं नसेल तर लक्षात ठेवा तिथं ते रेडियनच असतं. कारण तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक रिमार्क दिलेला आहे की इथून पुढं पाय बाय 2 रेडियन. पाय बाय 2 म्हटलं की लक्षात ठेवायचं ते रेडियन फॉर्ममध्येच असणार आहे. अशा स्वरूपातले प्रश्न इथं आहेत.
आता याच्यानंतर आपण हा प्रश्न पुढचा सॉल्व करूया. काय दिले बघा बरं. इन ट्रायंगल PQR, what is given? Look here. In triangle PQR, P दिलाय 60. इथलं Q अँगल नाही दिलेला, तेच तरी शोधायचं आहे. आणि हे दिले तुम्हाला माहिती आहे की हे 9वी मध्ये असताना, 9th स्टँडर्डमध्ये असताना किंवा त्याच्या अगोदरही तुम्हाला हे रेशो झालेलं असेल. आता मला सांगा, आपला हा अँगल शोधायचा आहे. समजा बेसिक जॉमेट्रीचा रूल वापरा बरं. मी जर समजा इथं हात ठेवला तर हा अँगल आणि हा अँगल्स इन लिनियर पेअर झाले, रेषीय जोडीतील कोन तयार झाले. मग इथं 140 आहे, 140 मध्ये राहणार किती इथं 40, बरोबर का. आणि मग हा पार्ट असा दाखवा बरं. आणि ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन किती असते 180 असते. आणि त्या नियमानुसार हे 60 झालं, हे 40 झालं, म्हणजे इथं झालं 100, म्हणजे हे राहिलं 80. आणि अशा रीतीने अँगल Q मिळाला किती 80 डिग्री. आता हे ऑप्शन कुठं आहे का बरं आहे, इथं आहे बघा, पण 80 ही रेडियन लिहिलंय, रॉंग आहे ते. आपल्याला डिग्रीमध्ये रूपांतर करायला पाहिजे. कसं करणार, 80 मल्टिप्लाय बाय अगेन पाय अपॉन 180, दिस इज इन रेडियन. and try to simplify this. 0 0 कट करा, 8 पाय बाय 18 रेडियन आहे का उत्तर, नाही आहे. अजून 8 आणि 18 सिम्प्लिफाय करता येऊ शकतात. हे जे दोन नंबर्स आहे, 2 नंबर्स आर अगेन डिव्हिजिबल बाय व्हॉट 2. सो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सो 4 पाय बाय 9 कुठं आहे बघा ऑप्शन नंबर बी. आता हे उत्तर आपलं तयार झालेलं आहे. पण मी तुम्हाला हे अजून एका पद्धतीनं सांगतो कसं सॉल्व करायचं. जरा बघा, हे उत्तर काढलेलंच आहे, तुम्हाला सांगतो बघा. कुठले रूल आहे बघा बरं. असा एक ट्रायंगल असेल, त्याचा हा एक्सटेरियर अँगल आहे. एक नियम आहे की हे किती दिले 60, हे किती दिले 140. एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगलची काय प्रॉपर्टी माहिती आहे का, ह्या दोन्हीची ॲडिशन नेहमी इथं बाहेर असते बघा. हा अँगल प्लस हा अँगल म्हणजे इथं आउटसाईडला असते. ही प्रॉपर्टीज जॉमेट्रीमध्ये झालेली आहे, तीच इथं वापरूया ना. म्हणजे इथं येणार 80, पटकन उत्तर 80 तयार झालं. आणि मग 80 जर कन्वर्शन असंच करायचं आणि शेवटचं उत्तर आपलं तयार झालेलं आहे. लक्षात आलं. आता आपण काय करूया, याच्यानंतर आपण पुढचे एक्झाम्पल बघूया. ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. and problem is the sum of the two angles is 5 pi radian. Look here, sum of the two angles is 5 pi radian and the difference is 60. then angles are options are given in ABCD. okay, आता हा प्रश्न सोडवताना जरा विचार करा, कमी वेळेत उत्तर द्यायचं आहे. सम ऑफ द टू अँगल्स, दोन अँगलची जी ॲडिशन आहे 5 पाय रेडियन आहे. म्हणजे ऑप्शनमध्ये चेक करा 5 पाय रेडियन. इथं बघा ऑप्शन, इथं सी ऑप्शन 3 पाय अँड 2 पाय, ह्याची ॲडिशन किती येईल 5 पाय रेडियन. म्हणजे एक आन्सर दिसतंय बघा, सम ऑफ द टू अँगल्स इज 5 पाय रेडियन, बरोबर आहे. दुसरी कंडिशन काय बघा बरं, डिफरन्स इज 60. आता मला सांगा डिफरन्स, ह्याचा डिफरन्स काय आहे 3 पाय. बघा मी सी ऑप्शन चेक करतोय, 3 पाय प्लस 2 पाय किती आला 5 पाय. येस, पहिला ऑप्शन क्लिअर होत आहे. दुसरा ऑप्शन चेक करा बरं, डिफरन्स इज 3 पाय मायनस 2 पाय किती येतं फक्त पाय. आणि हे पाय म्हणजे 60 आहे का सांगा बरं, नाही आहे. सो कारण पाय मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन 5, 0 0 कॅन्सल 180, तर 180 आहे का नाही आहे. त्यामुळं सी ऑप्शन याच्यामध्ये नाही. फक्त टॅली मेथडनं तुम्ही सोडवू शकता बरं का. दुसरा बघा बरं, पहिला ऑप्शन चेक करा, यातला डिफरन्स चेक करा. 480 मधून 420 मायनस करा बरं. अरे पहिला अँगल 480, दुसरा 420, डिफरन्स इज 60. त्यामुळे इथं दुसरं ऑप्शन आहे डिफरन्स इज 60, हे टॅली होतं आहे. आणि आता हे जे टॅली आहे ना, आता याचं अँड सम ऑफ द टू अँगल्स इज 5 पाय रेडियन. बघा सम ऑफ द टू अँगल्स, आता ह्या दोन्हीची ॲडिशन किती येईल सांगा बरं, 480. बघा
480 प्लस 420 किती ॲडिशन आहे 0 हिअर अगेन 0 900 काय आलं डिग्री आलं ना पण इथं सांगितलंय सम ऑफ द टू अँगल्स इज 5 पाय रेडियन सो कन्वर्ट दिस 900 मल्टिप्लाय बाय पाय अपॉन 180 दिस इज इन रेडियन 0 गेट कॅन्सल ओके 18 1 जा 18 5 जा सो आन्सर इज हिअर 5 पाय रेडियन आणि बघा बरं आता उत्तर कुठं आहे येस म्हणजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आहे ना हे ते ऑप्शन नंबर फर्स्ट आहे ते या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय करते त्यामुळे तेच आपलं करेक्ट आन्सर असणार आहे लक्षात आलं ओके हे आपण शॉर्टकट मेथड आपण बघितलेली आहे आता हेच एक्झाम्पल जर आपल्याला युनिट टेस्ट किंवा सेमिस्टरसाठी विचारलं तर तो कसा विचार करायचा बघा सम ऑफ द टू अँगल्स माहीत आहेत का नाही पहिल्याला एक्स माना दुसऱ्याला वाय माना सो सम ऑफ टू अँगल्स म्हणजे एक्स प्लस वाय इक्वल टू वॉट 5 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अँड डिफरन्स इज 60 सो एक्स मायनस वाय इक्वल टू 60 अशा रीतीने इक्वेशन 1 मिळालं इक्वेशन 2 मिळालं आता प्रश्न असं हे रेडियनमध्ये आहे आणि हे कशामध्ये डिग्रीमध्ये आहे सो मल्टिप्लाय दिस बाय पाय अपॉन 180 अपॉन पाय सो बाय सिम्प्लिफाईंग दिस वी विल गेट एक्स प्लस वाय इक्वल टू 900 याला इक्वेशन नंबर 1 नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 एकाखाली एक घेऊन कसं सॉल्व करायचं तुम्ही 10th स्टँडर्डमध्ये बघितले 9th स्टँडर्डमध्ये बघितले बघा बरं इक्वेशन 1 आणि 2 हे वाय गेट कॅन्सल 2x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू वॉट हे 960 आता x इकडं डिवाइड करा x इक्वल टू 960 डिवाइड बाय 2 x इक्वल टू 480 डिग्री पहिला अँगल मिळालेला आहे 480 डिग्री बघा बरं पहिला अँगल इथं 480 डिग्री यस इथं आहे इकडं नाही आहे इथं नाही त्यामुळे पहिल्या दोन्हीपैकी उत्तर असणार आहे पुढं 480 हे आन्सर यामध्ये ठेवा पहिल्या ह्याच्यामध्ये रिमेनिंग अँगलची इथं 480 ठेवा 480 प्लस वाय इक्वल टू 900 वाय इक्वल टू 900 मायनस 480 रिमेनिंगला 420 उत्तर येणार आहे लक्षात आलं आणि अशा रीतीनं पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर एक कसं आहे हे 2 प्रकारे आपण तुम्हाला सांगितले शॉर्टकट मेथडनुसार आणि हे युनिट टेस्टमध्ये रिटर्न ह्याच्यामध्ये कसं लिहायचं युझिंग अल्जेब्राइक मेथडसुद्धा आपण बघितलेलं आहे आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे बोलूया काय दुसरा प्रश्न जरा व्यवस्थित बघा लुक हिअर द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन AP बघा सर्वात महत्त्वाचं आहे आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन AP म्हणजे काय AP म्हणजे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन ओके 10th स्टँडर्डमध्ये मॅथ्स 1मध्ये अल्जेब्रामध्ये हा टॉपिक होता अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा अर्थ बघा मी समजा पहिला नंबर 3 घेतला या 3 मध्ये 2 मिळवा बरं काय येईल 5 मध्ये 2 मिळवा बरं काय येईल 7 तर आणि अशा रीतीनं पुढे जाऊ शकता तर हे टर्म नंबर फर्स्ट T1 हे टर्म नंबर 2 T2 इथं टर्म नंबर 3 T3 हे टर्म्स अशा रीतीनं असतात यातला डिफरन्स किती आहे बरं डिफरन्स इज 2 ओनली कारण बघा की T3 मायनस बघा T3 मायनस T2 काय येईल T3 मायनस T2 7 मायनस 5 किती आलं 2 याला D म्हणतात डिफरन्स म्हणतात आणि T2 मायनस T1 म्हणजे 5 मायनस 3 अगेन 2 आणि अशा रीतीनं D किती मिळाला इथं 2 डिफरन्स समान आहे म्हणून हे जे नंबर्स असतात ना याला म्हटलं जातं दीज नंबर्स आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन हे तुम्ही माहीत आहे तुम्हाला पण डिफरन्स समान असला तर मी अजून एक मेथड सांगतो हा मधला नंबर बघा बरं किती आहे 5 त्याचे डबल करा किती येईल 10 बघा मी काय केलं आहे या 5 नंबरचे डबल 10 केला शेजारचे 2 नंबर त्यांची ॲडिशन करा 3 आणि 7 3 प्लस 7 आहे का बॅलन्स 10 इक्वल टू 10 आणि हे टेक्निक असतं जे नंबर्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये असतात अशांसाठी हे टेक्निक आहे काय केलं मिडल नंबरची ट्वाईस म्हणजे शेजाऱ्यांची ॲडिशन चेक करा बरं मिडल नंबरची ट्वाईस बघा इथं किती नंबर दिला आहे 60 त्याची ट्वाईस करा 120 120 आणि शेजारची ॲडिशन करा येस म्हणजे ऑप्शन
ए सुद्धा करेक्ट येतोय, कारण ह्याची डबल आणि शेजाऱ्यांची दोन्हीची ॲडिशन म्हणजे हे 3 नंबर दिसत आहेत ना, हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आहेत. अजून इथं चेक करा बरं, ह्याची ट्वाईस 45ची ट्वाईस 90 येतं, हे येत नाही. मग त्यामुळं बी ऑप्शन यातून निघून गेला. इथं बघा बरं, या 6ची डबल 12 शेजारची दोन्हीची ॲडिशन, हे सुद्धा उत्तर येऊ शकतं. इथं बघा बरं, 60ची डबल किती येतं 120, इतर दोन्हीची ॲडिशन येस 120. त्यामुळं ऑप्शन ए असणार आहे किंवा सी असणार आहे किंवा काय असणार आहे डी. एवढं लक्षात आलं. कुठल्या शब्दावरनं सांगितलं, ए पी हा शब्द आलाय म्हणून. आता पुढं बघा, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट अँगल सर्वात मोठा अँगल आहे ना, सर्वात मोठा अँगल. आता सर्वात मोठा अँगल यातला कुठला आहे, ग्रेटेस्ट अँगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलर. बघा बरं, ग्रेटेस्ट अँगल हा 90 आहे, ह्यात स्मॉलेस्ट आहे, ह्याच्या 5 टाइम्स आहे का नाही. पहिला ऑप्शन निघून गेला, बरोबर आहे. आता इथं बघा, ग्रेटेस्ट अँगल येस 10, 5 टाइम्स द स्मॉलर येस येऊ शकतं. आणि इथं सुद्धा ग्रेटेस्ट अँगल 100, स्मॉलेस्टच्या 5 टाइम 20च्या 5 पट आहे. म्हणजे इथं करेक्ट आन्सर सी सुद्धा आहे आणि काय डी सुद्धा आहे. आता इथं कन्फ्युजन आहे. अजून चेक करा, इथं मेजर्स, इथं ट्रायंगल हा शब्द वापरला आहे बघा. बघा सर्वात सगळ्यांनी लक्ष द्या, ट्रायंगल इकडं आहे. ट्रायंगलचा अर्थ काय, तिन्ही अँगलची ॲडिशन किती पाहिजे 180 पाहिजे. इथं बघा बरं, दिलेल्या नियमाच्या आधारे हे सुद्धा उत्तर दाखवत आहे करेक्ट, हे सुद्धा उत्तर दाखवत आहे. पण तिन्ही अँगलची ॲडिशन 180 यायला पाहिजे. तिन्ही अँगलची ॲडिशन 180 येते का इथं नाही. 6 ने 2 8, 8 आणि 18. ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन 18 कधी असते का 18 असते का नाही. त्यामुळे हा सुद्धा ऑप्शन निघून गेला. राहणार काय मग इथं डी ऑप्शन शिल्लक राहिला. म्हणजे ए ऑप्शन उत्तर नाही आहे, बी नाही आहे, सी नाही, म्हणजे राहिला काय डी. फक्त राहिला म्हणून नाही, पुन्हा चेक करा तिन्ही अँगलची ॲडिशन 180 आहे का. 100 60 160 प्लस 20 येस इट इज 120. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर कितीतरी प्रकारे मी तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे. लक्षात आलं. जे समजावून सांगितलं ते आपलं बेसिक नॉलेज होतं आणि त्या बेसिक नॉलेजच्या आधारितच हा प्रश्न मी तुम्हाला समजावून सांगितला आहे. आता आपण काय करूया, पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. Let us see our next question. If S is the length of arc of a circle having the radius r, then what will be the length of, what will be the correct answer from A, B, C or D? If the arc subtends an angle theta with the center. What is actually meaning of this? Look here. So this is our circle, okay, center here, this is radius, this is another radius, OAB, this is a circle, and this arc, this is small arc, suppose this arc AXB, and length of this arc, look here, length of arc AXB is suppose what, small s. This is a notation given. If S is the length of arc and what is radius? This radius is a small r, this is also smaller, so we can write it as OA equal to OB equal to what? Small r. And central angle is given is theta in what? Radian. So which subtends an angle theta radian, then what is the length of arc? Okay, we have discussed in our theory part length of arc, that is S equal to what? R theta radian. This is our standard formula for finding the length of arc. बघा बरं कुठं आहे, S equal to R theta radian. करेक्ट आन्सर आपल्याला इथे मिळालेला आहे ऑप्शन नंबर वॉट सी. ओके, स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. आता इथं बघा S इक्वल टू थिटा रेडियन, इथं R लिहिलेलं नाही. बघा आता इथं R लिहिलेलं नाही. आता विचार करा, हाही प्रश्न एक सब क्वेश्चन होऊ शकतो. समजा या सर्कलची आरची व्हॅल्यू मी 1 घेतली. बघा, इफ R इक्वल टू 1 म्हणजे युनिट सर्कल घेतलं. बघा, हॅविंग रेडियस R इक्वल टू 1 म्हणजे युनिट सर्कल असेल तर या आरच्या जागेवर 1 ठेवा, काय होईल, इफ
आर इक्वल टू 1 देन व्हॉट एस इक्वल टू व्हॉट थिटा रेडियन. फक्त इथलं तयार होईल, पण ते कधी, त्यासाठी प्रश्न वेगळा पाहिजे. रेडियस 1 असताना म्हणजे स्टँडर्ड युनिट सर्कलसाठी हे पहिला ऑप्शन असणार आहे, पण दिलेल्या प्रश्नामध्ये आर हे 1 दिलेलं नाही. आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. क्वेश्चन नंबर 2. काय प्रश्न आहे जरा बघा. द पेरिमीटर ऑफ सेक्टर, बघा द पेरिमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हीच डायग्रॅम. मला सांगा या डायग्रॅममध्ये समजा ही लेंथ आहे, पुन्हा इथून इथपर्यंतची लेंथ आणि इथून इथपर्यंतची लेंथ. समजा एक थ्रेड घेतला, एक दोरा घेतला आणि तो दोरा या ओच्या ठिकाणी ठेवा. तो दोरा इथून इथपर्यंत आणा, पुन्हा इथून इथपर्यंत द्या, पुन्हा इथून इथपर्यंत द्या. याला म्हटलं जातं पेरिमीटर. सो पेरिमीटर इक्वल टू पेरिमीटर इज इक्वल टू काय, हे ओ ए येणार आहे प्लस लेंथ ऑफ आर्क एक्स बी. अजून काय येईल बघा बरं, लेंथ ऑफ ओ बी. आणि ही झाली म्हणजे हे संपूर्ण बाहेरची बाउंड्री आहे, त्या सगळ्याची लेंथ म्हणजे पेरिमीटर. याला आर मानलं जातं, याला यस मानलं जातं, याला आर मानलं जातं, कारण ओ ए आणि ओ बी काय आहेत, आर आहेत. म्हणजे इथं काय होईल, आर आणि आर ट्वाईस आर प्लस एस. कुठं आहे बघा बरं, ट्वाईस आर प्लस एस. दिस इज इन फर्स्ट. सो आवर करेक्ट आन्सर इज आवर ए, पेरिमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अशा रीतीनं या प्रश्नाचं उत्तर इथं आपण मिळवलेलं आहे. बरोबर आहे. आता पुढचा प्रश्न बघूया. बघा बरं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज गिवन आहे. पुन्हा हाच प्रश्न. आता मी काय करतो, हा मध्ये असणाराच आहे ना, हा याचा एरिया विचारलेला आहे. दिस इज अ सेक्टर. आता हे सर्कलचा एक छोटा भाग आहे. मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना माहिती आहे, याला वर्तुळ पाकळी असं म्हणतात. स्मॉल सेक्टर आहे. आणि हा मागच्या बाजूला आहे ना, हा सुद्धा सेक्टरच आहे, मोठा मेजर सेक्टर याला म्हणतात. मग ह्याचा एरिया कसा काढायचा, एरिया ऑफ सेक्टर थिटा बाय 360 इंटू वॉट पाय आर स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला स्कूल लेवलच्या जॉमेट्री पुस्तकामध्ये आहे. हाही बरोबरच आहे, पण हा इथं आहे का सांगा बरं, नाही. इथला थिटा हा रेडियनमध्ये आहे. बघा इथं जो थिटा आहे ना, तो आहे रेडियनमध्ये, थिटा रेडियन. दिस इज आर, दिस इज आर. आणि अशा रीतीनं इथं स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. आणि स्टँडर्ड फॉर्म्युला असल्यामुळं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. याचं प्रूफ मी दिलेलं आहे. व्हॉट इज एरिया ऑफ सेक्टर, बघा एरिया ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाय ए इक्वल टू वॉट 1/2 आर स्क्वेअर थिटा रेडियन. संपलं इथं उत्तर. बरोबर आहे. म्हणजे कुठं येईल बघा, शोधा बरं उत्तर कुठं असणार आहे. एरिया ऑफ सेक्टर इथं आहे बघा, 1/2 आर स्क्वेअर थिटा रेडियन. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी. आणि मग आपण शेवटचं उत्तर आपण असं लिहूया. therefore आन्सर इज बी, 1/2 आर स्क्वेअर थिटा रेडियन. अशा रीतीने आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर इथं आपण शोधून काढलेलं आहे. लक्षात आलं. याच्यानंतर आपण काय करूया, पुढचा एक प्रश्न आपण बघूया. लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. In this figure, look here, O is the center of circle. Okay, OA is the radius, OB is also radius, and length of radius is given here 7, and central angle is given 60. And what is the length of this arc? आपणाला या लेंथ ऑफ आर्कची फॉर्म्युला विचारलेला आहे. आता मला सांगा, लेंथ ऑफ आर्कचा फॉर्म्युला म्हणजे काय थोडक्यात, ह्याची लेंथ किती, आणि त्या आपला फॉर्म्युला लेंथ दॅट इज एस आपण म्हटलं जातं याला. एस इक्वल टू वॉट आर थिटा रेडियन. सिम्पल. ओके, आर किती आहे तुमचं बघा, ओ ए ओ बी 7 मल्टिप्लाय बाय थिटा. अँगल ए ओ बी थिटा इज 60 डिग्री गिवन. सो 60 मल्टिप्लाय बाय पाय अपॉन 180 रेडियन. सो दिस इज पाय बाय 3 रेडियन. आणि इथं ठेवूया पाय बाय 3. आता पाय बाय 3 रेडियन आहे,
इथं व्हॅल्यू पुट केले की रेडियन म्हणायचं नाही. ओके. आणि अशा रीतीनं 7 मल्टिप्लाय बाय पायची व्हॅल्यू 3.14 3.14 अपॉन 3. सो 7 मल्टिप्लाय बाय 1.02. ओके. पुढे येणार आहे पण इथं थांबूया. काय प्रॉडक्ट येईल? 7 दुणे 14. सो 7 इंटू 2 आणि 7 1 किती आलं? 7. ॲज ई करेक्ट आहे का चेक करा जरा. 7 मल्टिप्लाय बाय पाय बाय 3. सो पायची व्हॅल्यू 3.14. 3 1 3 पुन्हा 0 पुन्हा 3 चौक 12. बरोबर आहे. असं उत्तर असायला पाहिजे होतं. आणि मला सिम्प्लिफाय केलं की काय येणार आहे? 7 चौक 28 7 1 7 7.28 आणि हे सेंटीमीटरमध्ये उत्तर झालेलं पाहिजे. इथं सेंटीमीटर असायला पाहिजे बरं का. इथं सेंटीमीटर आणि इथं काय 7 पाय इथं दिलं आहे. हे काय युनिट वगैरे काही इथं दिलेलं नाही. सो व्हॉट इज करेक्ट आन्सर आवर? 7.28 इज आवर फायनल आन्सर. लक्षात आलं? तर विद्यार्थी मित्र, या आपल्या व्हिडिओमध्ये काय काय पाहिलं आपण? अँगल अँड इट्स मेजरमेंट या टॉपिक्सशी रिलेटेड आत्तापर्यंत जेवढे तुम्ही व्हिडिओज बघितले, जेवढं बेसिक नॉलेज कलेक्ट केलं, त्या बेसिक नॉलेजवर आधारित आपण इथं मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व करायचा प्रयत्न केला. तुम्ही युनिट टेस्टचे जे आन्सर लिहितानाची स्टेप्स लिहिण्याची पद्धत वेगळी असते आणि इथं आन्सर काढताना कसा विचार करावा लागतो तेही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे सगळे एक्झाम्पल, याच प्रकारचे एक्झाम्पल तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये असू शकतात किंवा अँगल मेजरमेंटची ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय एक्झाम्पल आहेत ती आपण काय करूया, आपण जेई पॅटर्न एक्झाम्पल नंबर पार्ट 2 या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे की जे एक्झाम्पल अतिशय महत्त्वाचे आहेत, डिफिकल्ट लेवलचे आहेत. तर विद्यार्थी मित्र, इथं आपण थांबूया. हा व्हिडिओ पुन्हा व्यवस्थित बघा. ज्यांना ह्यातल्या प्रॉब्लेम सॉल्व करताना जे मी आयडिया समजावून सांगितल्या प्रॉब्लेम येत असेल त्यांनी अँगल अँड मेजरमेंटचे आत्तापर्यंत झालेले व्हिडिओज बारकाईने व्यवस्थित बघा की जेणेकरून हे MCQ सॉल्व करताना कुठलीही अडचण येणार नाही. तर विद्यार्थी मित्र, इथं आपण थांबूया. पुढच्या व्हिडिओ मात्र व्यवस्थित बघा कारण जेईचे टफ लेवलचे एक्झाम्पल त्या व्हिडिओमध्ये असेल. तर इथं थांबतोय. धन्यवाद.